Bismillahirrahmanirrahim. Medina Arabic Reader, Book 1, Lesson 3b. Al-Kalimatul Jadidah, New Words. Al-Qamaru, Chand. Jadidun, Naya. Qadimun, Purana. साथ ही मेरे साथी आप भी अपना होमवर्क कर लीजिए, इसी वक्त लिखती चलिए। वसीखुन, गंदा। नजीफुन, साफ। हारुन, गरम। बारिदुन, ठंडा। अरबिक के लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन भी सही होनी चाहिए। सारी जेर जबर क्लियरली अदा कीजिएगा। सगीरुन, छोटा। कबीरुन, बड़ा। मफ्तूहुन, खुला हुआ, या सिर्फ खुला भी ठीक है। मकसूरुन, टूटा, यानी ब्रोकन। थकीलुन, भारी। खफीफुन, हल्का। जमीलुन, खूबसूरत। वाकिफुन, खड़ा। जालिसुन, बैठा। नजमुन, एक तारा। अन्नजमु, तारा, यानी स्टार। रजुलन, एक आदमी। शुरू शुरू में बार बार लिखने से अरबिक अल्फाज और उसकी मीनिंग लिखने से बहुत अच्छी तरह से वोकैब हमारी तैयार हो जाती है। जब हमारे पास वोकैबलरी होती है और हमें रूल्स बता दिए जाते हैं तो बहुत आसानी से आप खुद भी जुमले लिखने लगेंगी, पैराग्राफ लिखने लगेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए घबराइए नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत। शुरू में जाहिर है कोई भी चीज सीखें तो ज्यादा मेहनत लगती ही है ना। थोड़ा ज्यादा वक्त देना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक वक्त आता है कि आसान हो जाती हैं चीजें। एक मुर्ग और अद्दीकु, मुर्ग। तालिबु, तालिबे इल्म, बल्कि एक तालिबे इल्म, क्योंकि तनवीन है। एक तालिबे इल्म। और अत्तालिबु, तालिबे इल्म। उसके बाद अगर आपकी टेक्स्ट बुक में हमजा के ऊपर जैसे यहां भी जबर नहीं लगी थी तो आप लगा लीजिएगा, क्योंकि जब इसी लफ्ज से पढ़ते हैं तो इस हमजा पर जबर लगाकर ही पढ़ते हैं, तो आप लगा लीजिएगा। जब पीछे से अगर ये लिखा होता, यहाँ पीछे कुछ होता, तब इस हमजा पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि फिर हम उसको पढ़ते ही नहीं है। अन नजमु बगीदुन, तारा दूर है। अर्रजुलु वाकिफुन, आदमी खड़ा है। ऑडियो में आप इसी तरह पढ़ेंगी। अस्सुक्करु हुल्वुन, शकर मीठी है। अत्तालिबु मरीदुन, स्टूडेंट यानी तालिबे इल्म बीमार है। अद्दीकु जमीलुन, मुर्ग खूबसूरत है। अद्दफ्तरु जदीदुन, कॉपी नई है या नोटबुक नई है। अत्ताजिरु गनियुन, ताजिर अमीर है। अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, याद रखें उर्दू में हम बोलते हैं दुकान, लेकिन यहाँ पे दुक्कान होता है, तो इसको गलत नहीं पढ़ेंगी आप अरबिक सीख रही हैं तो अरबिक की तरह पढ़ना होगा। तो वो लफ्ज जो उर्दू से में मिलते जुलते हैं, यानी उर्दू में जिनको आप इस्तेमाल करती हैं, उनको आपको और भी गौर से देखना है।
کیونکہ آپ کو اب اردو میں نہیں، دکان نہیں کہنا ہے، الدکانو، ٹھیک ہے؟ اب عربک کر رہی ہیں آپ تو آپ کو اس شد کو نکالنا ہوگا۔ الدکانو مفتوح، دکان کھلی ہے۔ الولد فقیر، لڑکا غریب ہے۔ التفاح لذیذ، سیب لذیذ ہے۔ الطبیب طویل والمدرس قصیر، ڈاکٹر لمبا ہے اور ٹیچر چھوٹا ہے۔ تمارین، ایکسرسائزز، تمرین کہتے ہیں ایک ایکسرسائز کو اور اسی کی جمع ہے تمارین۔ اقرأ وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے، اور لکھتے وقت آپ کو ہر ورڈ کے آخر کی حرکت لگانی ہے، جو یہاں میں نے پہلے سے لگا رکھی ہے۔ کیوں میں نے سنگل حرکت لگائی ہے؟ کیونکہ یہ سارے الفاظ ال سے شروع ہو رہے ہیں۔ اب یہ پراپر ناؤن ہے، اس لیے آخر میں تنوین بالکل نہیں آئے گی۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں سنگل حرکت۔ اب میں اس کو پڑھ لیتی ہوں کیونکہ آپ کو بھی پڑھنا ہے اور آپ کو لکھنا بھی ہے۔ الباب دروازہ، التاجر تاجر، النجم تارا، القمر چاند، الدیک مرغ، یہاں پہ ساکن لگائیں گی آپ یا کے اوپر۔ الماء پانی، السریر بیڈ، البیت گھر، المسجد مسجد، الرجل آدمی، السکر، یہاں بھی دیکھیں دکانوں کی طرح ہی سین پہ بھی شد ہے اور کاف پہ بھی ہے، تو اب سکرو نہیں کر دیں گی آپ۔ السکر شوگر، الورق پیپر، پیپر۔ اس کے بعد نیکسٹ ایکسرسائز ہے املئ الفراغ فیما یلی بوضع کلمات مناسبہ، فل ان دا بلینکس کرنا ہے آپ کو ایک مناسب یعنی سوٹیبل ورڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جو ورڈ آپ لے کے آئیں وہ گرامر کے لحاظ سے یعنی عربک قواعد کے لحاظ سے بھی صحیح ہو اور سینٹینس میں فٹ بھی ہو رہا ہو۔ تو الرجل غنی، آدمی امیر ہے، یہاں پہ تھا حلون تو اس لیے لے کے آئے السکر حلون، مریض تو اس لیے لائے الولد، الولد مریض، لڑکا بیمار ہے۔ التفاح لذیذ، سیب لذیذ ہے۔ الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبا ہے۔ المدرس قصیر، ٹیچر چھوٹا ہے۔ لکھتے وقت ساری حرکات، تشدید، یہ ساری چیزیں بہت صحیح ہوں، اور آڈیو میں بھی جب آپ بولیں تو ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھ کے بولنا ہے۔ اس کے بعد اس ایکسرسائز میں آپ کو میچ کرنا ہے، مطلب فرسٹ کالم سے سیکنڈ کالم میں مناسب لفظ کے ساتھ میچ کریں جس سے کہ آپ کا جملہ تیار ہو جائے۔ الطالب مریض، الدکان مفتوح، التفاح لذیذ، الماء حار، یہاں پہ حارن ہے، راہ پہ شد ہے، ہارن نہیں کہیں گی آپ، حارن، دو راہ نکالنے ہیں۔ الحجر ثقیل، القلم مکسور۔ دیکھیں میں نے ٹرانسلیشن نہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب جب میں بول رہی ہوں تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں، یعنی عربک کو آپ عربک میں ہی سمجھ رہی ہیں، اور ابھی آپ نے صرف 4 کلاسز اٹینڈ کی ہیں۔ آپ سوچیں کہ جب آپ 40 کلاسز اٹینڈ کریں گی تو آپ کو کتنا کچھ آ جائے گا، لیکن پھر بھی میں ایک بار اس کی ورڈ میننگ کر دیتی ہوں ان کیس کسی کو اگر مشکل ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ ایسی ہو جو اسی کلاس سے جوائن کر رہی ہوں ان کے لیے۔ الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ الدکان مفتوح، دکان کھلی ہے۔ التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے یا لذیذ ہے، ٹیسٹی ہے۔ الماء حار، پانی گرم ہے۔ الحجر ثقیل،
पत्थर भारी है। अलकलम मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। ये देखें, तालिब इल्म बीमार है। अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स। हुल्वुन, मीठा। मरीजुन, बीमार। अद्दुकानु, दुकान। गनियुन, अमीर। रिच। तवीलुन, लंबा। फकीरुन, गरीब। पुअर। कसीरुन, छोटा। अत्तुफाहु, सेब। अब यहां पे अल हुरूफुल कमरिया वल हुरूफुश शमसिया, पहले कॉलम में कमरी हुरूफ है और दूसरे कॉलम में शमसी हुरूफ है। मैं पढ़ देती हूं और मीनिंग भी लिख देते हैं। अल अबू, कमरी हुरूफ में लाम तारीफ साकिन लेगा और उसको हम पढ़ेंगे भी। और ये हमजा, जब चूंकि यहीं से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसलिए ये हमजा, अल वाला हमजा हमेशा जबर लेता है, यानी लाम तारीफ वाला हमजा अगर हमें जरूरत पड़ती है वहां से पढ़ने की तो जबर लगा के पढ़ते हैं। अल अबू, वालिद यानी फादर। अगर इंग्लिश में लिखा गया कोई तो उससे फादर नहीं लिखना होगा, फिर उनको लिखना होगा द फादर। अल बाबू, दरवाजा। अल जन्नतु, बाग। मेरे साथ ही लिख लीजिए अभी इसी वक्त, अपना होमवर्क लिख के तैयार कर लें, और संडे को आपको सेंड करना हो तो आप फौरन भेज दें। अल हिमारू, गधा। अल खुब्जु, रोटी। अल ऐनु, आंख। अल गदाउ, दोपहर का खाना, लंच। अल फम, मुंह। अल कमरु, चांद। अल कल्बु, कुत्ता। अल माउ, पानी। अल वलदु, लड़का। अल हवाउ, हवा यानी द एयर। अल यदु, हाथ। अब देख लेते हैं शमसी हुरूफ। शमसी हुरूफ में अल जब लगता है, अब चूंकि यहीं से पढ़ रहे हैं तो मैं हमजा पे तो सब पे जबर लगा दूं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद शमसी हुरूफ में लाम तारीफ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि जो शमसी हर्फ था उसी पे शद लगती है, और हम शद के साथ डायरेक्ट हमजा को उस हर्फ पे मिला के पढ़ते हैं। याद रखें, शमसी हुरूफ आने की सूरत में किसी लफ्ज के, अब ये था ताजिर, ताजिर का फर्स्ट अल्फाबेट था ता, उससे पहले जब अल लगा तो अब चूंकि ये शमसी हर्फ है ता, इसलिए अब ये लाम तारीफ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि जो शमसी हर्फ है उस पे शद लगा के पढ़ी जाती है। ये है रूल जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो अत
ताजिरु, अब देखिए अगर कोई इस तरह पढ़ेगा अल ताजिरु, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, और आदमी समझ जाएगा कि इनको अरबिक आती नहीं है, बेसिक भी गलत हो रहा है। तो शमसी हुरूफ में याद रखें कि शमसी हर्फ पर ही शद लगती है, और हमजा को उससे मिलाते हैं, और लाम तारीफ को पढ़ा नहीं जाता। इसीलिए आप देख रही हैं कि लाम तारीफ पे सुकून का निशान भी नहीं है, क्योंकि अब उसको पढ़ना ही नहीं है, साइलेंट हो गया। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाबेट्स साइलेंट होते हैं, ठीक इसी तरह समझे कि यहाँ पे शमसी हुरूफ के केस में लाम तारीफ साइलेंट हो जाता है, और फिर हम उसको पढ़ते हैं अत्ताजिरु, ताजिर, अत्तौबु, लिबास, अद्दीकु, मुर्ख, अज़हबु, सोना, लेकिन ये सोना स्लीपिंग वाला नहीं, गोल्ड वाला। इसलिए जब आप उर्दू में भी लिखेंगी सोना, तो आगे गोल्ड लिख लीजिएगा, वरना कहीं काफी दिन बाद अगर देखे या कोई और आपकी बुक देखे तो वो समझ जाए कि शायद स्लीप वाला सोना है ये। अर्रजुलु, आदमी, अज़हरतु, फूल, असमकु, मछली, अशम्सु, सूरज, अस्वदरु, सीना, अद्वैफु, मेहमान, अत्तालिबु, तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट, अज़ुहरु, जुहर, ये नमाज है या नमाज का वक्त, हम कहते हैं ना अज़ुहर, जुहर की नमाज या जुहर की नमाज का वक्त, कुछ भी आप ले सकती हैं। बहरहाल ये जुहर नमाज की बात हो रही है, जुहर की नमाज की। अल्लाहमु, मुझे हमजा पे लगाना था ये, मैं लगा दूं पहले। अल्लाहमु, गोश्त, अन्नज्मु, तारा। इक़्रइल कलिमातिल आतियता वक्तुबहा मुरागियन क़वाइदिन नुत्क़ि लामित तारीफ़ी मअल हुरूफ़िल क़मरिय्या वश्शमसिय्या। अब आपको इन अल्फाज को पढ़ना है और लिखना है, इस बात का ख्याल रखते हुए लफ्ज में कमरी हर्फ है या शमसी हर्फ है। ठीक है, तो उस तरह से आप ऑडियो भी भेजेंगी और फिर उसी हिसाब से लिखना भी है। अल बैतु, ये चूंकि हमारा कमरी है तो आप देखें लाम पे साकिन लगा हुआ है, ये शमसी है तो लाम साइलेंट है। अद्दीकु, ठीक है, मुझे मीनिंग भी बताना है, अल यानी आपको भी बताना है। अल बैतु, घर, अद्दीकु, मुर्ग, अल मुदर्रिसु, टीचर, अल बाबू, दरवाजा, अत्तालिबु, तालिबे इल्म, अस्सुक्करु, शुगर, अद्दफ्तरु, नोटबुक, अल अखु, भाई, अर रसूलु, रसूल, अल वजहु, चेहरा यानी फेस, अस सदीकु, फ्रेंड यानी दोस्त। याद रखिए ये सिद्दीक नहीं है, स्वदीक है। आप देखिए स्वाद पे जब जबर आया और ये तो ये क्या बन गया, फ्रेंड। अगर ये जेर होती तो फिर होता सच्चा, यहां जबर है, याद रखें। अस्वदीकु, ये नया वर्ड है तो मैं इसकी मीनिंग लिख दूं, दोस्त। वज भी नया था, अल वजहू भी नया था, तो मैं इसका भी लिख दूं चेहरा यानी फेस। बाकी तो आई थिंक आता था, इसका भी लिख देती हूँ भाई, अल अखु, भाई,
القرآن قرآن، الصلاۃ نماز، الکعبہ کعبہ، الرأس سر یعنی ہیڈ، الاصبع فنگر یعنی انگلی، فنگر بھی لکھ دیتی ہوں، الصابون یہ صابن ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ صابن بولتے ہیں، یہاں پہ آپ کو الصابون بولنا ہوگا، یہ بو لمبا ہے عربک میں، الصابون صابن یعنی سوپ، الظفر ناخن یعنی فنگر نیل، اور اس کے بعد یہ پانچ جو ہیں یہ نمازیں ہیں، الفجر، الظہر، العصر، المغرب، العشاء۔ اس کے ساتھ الحمدللہ کہ ہمارا لیسن پورا ہوا، لیکن یہاں پہ کچھ جو ووکیبلری تھی اس کو بھی میں ایک بار یہاں پہ پڑھ دے رہی ہوں، یہ آپ نے لاسٹ کلاس میں کر لیا تھا، لیکن آج ایک بار پھر شروع میں یہ اپوزٹس دیے ہوئے ہیں، جو اپوزٹس ہیں اس کے بیچ میں کراس لگا دے رہی ہوں، جی بس یہاں تک، غنی امیر، فقیر غریب لکھ بھی دوں، طویل لمبا، قصیر چھوٹا، بارد ٹھنڈا، حار گرم، جالس بیٹھا، واقف کھڑا، جدید نیا، قدیم پرانا، قریب نزدیک، بعید دور، نظیف صاف، وسخ گندا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، خفیف ہلکا، ثقیل بھاری۔ تو یہاں تک یہ اپوزٹس تھے، آپ دیکھیں میننگ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو آپ جیسے بچپن میں اپوزٹ یاد کرتی تھی اس کو بھی اسی طرح یاد کر لیجئے، خفیف، ثقیل، جب آپ ایک پیئر پڑھیں تو اس کو کم سے کم 10 بار ریڈ کر لی، آڈیو میں نہیں، آڈیو میں تو ایک بار ہی پڑھیں گے، گھر میں آپ بار بار پڑھ کے کہ آپ کو فوراً پتا چلے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جملے آپ دیکھیں گی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے ہوں گے کہ ان کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہاں پہ ثقیل والا لفظ استعمال ہو رہا ہوگا، پھر فوراً ہی بات آ رہی ہوگی کہ جن کے اعمال اچھے نہیں تھے ان کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہاں خفیف والا لفظ آ رہا ہوگا، تو جب آپ ان آیات کو کریں گی تو آپ کو وہاں پہ اپوزٹس دکھ بھی رہے ہوں گے اور آیت سمجھ میں بھی اچھی طرح آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ الورق پیپر، الماء پانی،
तुफाह सेब, जमीलुन खूबसूरत, अद्दुकानु दुकान, हुल्वुन मीठा, मरीजुन बीमार। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्ड लेसन कंप्लीट होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।